بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 85 and 86. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. جس نے سفارش نیک اور اچھے کاموں کی ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، اور جس نے سفارش بری باتوں کی برے کاموں کی ہوگا اس کے لیے بھی ذمہ دار، یعنی اس میں سے بھی اس کا حصہ ہوگا، اور ہے اللہ ہر چیز کا نگہبان. آیت نمبر 86. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب دعا پیش کی جائے تمہیں کسی بھی طرح کی کوئی دعا یا سلام، تو جواباً پیش کرو تم بھی اس سے بھی بہترین انداز میں، یا کم از کم اسی طریقے سے لوٹا دو. بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب لینے والا. انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 85 دیکھتے ہیں. بہت خوبصورت آیت ہے. اور دیکھیے 84 میں جو ایک لیسن میں مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے یعنی اپنے آپ کے ساتھ ساتھ یعنی کہ مومنوں کو بھی ابھاریے، رغبت دلائیے، ان کو موٹیویٹ کریے. تو کیا پتہ چلا یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کے بیچ میں بھی پتہ ہے آپ کو شیطان رہتا تھا، رہ کر صحابہ کے بیچ میں رہ کر اتفاقیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور آج کے ٹائم پہ کیسا ہے کہ آج جو ہے لوگوں کے دل میں شیطان جو ہے وہ دین کے تعلق سے جو ہے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ دین کے کام میں ہم موٹیویٹ کیوں نہیں ہو پاتے ہیں؟ کیونکہ شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے، ہمیں وسوسہ ڈالتے رہتا ہے. تو اس کو پیچھے کرتے ہوئے سارا جو ہے ہم کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور دعا کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن سے میری ایسی دوستی بنا دے کہ ہم اس کو اپنی زبان میں پڑھنے والا بن جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس طریقے سے دیکھیے کہ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. اب یہ آیت پہ اپنے آپ کو ہم رکھ کر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مَن یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا. جو کوئی بھی شخص، میں نے کہا نا من جہاں پر بھی آتا ہے آپ اپنا نام لکھیے. مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شخص وہ سفارش کرے گا اچھے کاموں کی، یعنی اچھے کاموں کو بڑھاوا دے گا، خود اچھے کام کرتے ہوئے دوسروں کو بھی رغبت دلائے گا اس کام کی طرف، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں اس کے لیے اس میں اس کا حصہ ہوگا.
ये क्या बताया जा रहा है? इस्लाम का मैनर हमें बताया जा रहा है, ठीक है? ये भी, और अगली कुछ आयतों में भी एक मैनर हमको सिखाया जा रहा है, इंशाल्लाह वहाँ पे भी देखेंगे। किसी को भी अच्छी चीज़ की तलकीन करो, बुराई से रोको, अच्छे काम की तरफ बुलाओ। तो मन की जगह पे अपना नाम लिखिए कि अगर आप और मैं भी लोगों को अच्छे काम की तरफ बुलाएँगे, तो उसमें से हमारा हिस्सा अल्लाह सुब्हानहू तआला लिख देंगे। तो मैंने कहा देखिए आज के टाइम पे दीन का काम करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। घर बैठे आप दीन की तालीम लोगों को दे सकते हैं, मीडिया पे दे सकते हैं, इस तरीके से आप दे सकते हैं, दीन का काम कर सकती हैं, अच्छे कामों की तलकीन कर सकती हैं। फिर अच्छे कामों में एक काम मैंने आपको ये बताया कि आप अल्लाह के कलाम से जो सीख रही हैं उसको दूसरों तक पहुँचाइए। एक छोटा-सा आप अपना ग्रुप बनाइए, उसमें आपके जो फ्रेंड सर्कल के कॉन्टैक्ट नंबर्स है उसको ऐड करिए, रिलेटिव्स जो है आपको उसको ऐड करिए नंबर्स को, और उसके बाद फिर ये मैसेज दूसरों तक भी पहुँचाइए। देखिए हम हर एक के दरवाजे पे जाके माउथ पब्लिसिटी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मुश्किल है। आज हर इंसान वक़्त का रोना रोता है, आई डोंट हैव टाइम, है ना? यही यही है ना? तो देखिए मुझे तो हैरत होती है जब कोई ऐसा कहता है कि नहीं बाबा मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैं तो हैरत से उसको देखती हूँ, ये कहती हूँ जिस रब ने टाइम दिया तुम्हें, जो रब तुम्हें वक़्त दे रहा है तुम्हारे पास उसके लिए वक़्त नहीं है। ये तो बहुत बुरी बात है। ये तो नाशुक्री की बात हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए हमारे पास वक़्त रहता है, सिर्फ़ एक अल्लाह के काम के लिए, अल्लाह के दीन के लिए वक़्त नहीं है हमारे पास। तो क्या उम्मीद रखें हम कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वक़्त में बरकत करेंगे? देखिए एक कीमती ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, ईमान की दौलत दी है, तो कोशिश करिए उस ईमान को, उस वक़्त को सही काम में लगाने की, और अपना हिस्सा अच्छे कामों में जो है वो लगाने की कोशिश करिए, अपने वक़्त को अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करिए। फिर अच्छे कामों में और क्या-क्या काम आ सकता है? आपने किसी को देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद जो सीख रही हैं उसको दूसरों को सिखाने, उसको रग़बत दिलाइए कि देखिए सीखिए, और देखिए इंसान ना मुफ़ाद पसंद है, जहाँ उसको फ़ायदा रहता है ना वहाँ वो जाता है। तो आप क्या फ़ायदा गिनवाएँगी अल्लाह के कलाम को सीखने का, या फिर आप जो सीख रही हैं उसको सीखने का? सारे फ़ायदे छोड़ दीजिए। बिल्कुल, सिर्फ़ एक फ़ायदा उसको दीजिए, एक फ़ायदा उसको बताइए कि आपको दिल का सुकून मिलेगा। पहली मीटिंग में उसको आप ये तो बोलिए मत कि बाबा तेरे अंदर बदलाव आ जाएगा, तू चेंज हो जाएगी, तू पहले कैसी थी फिर ऐसे हो जाएगी। देखिए चेंजेस कोई पसंद नहीं करता है, हाँ? इल्ला माशाअल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको अपनी किताब के लिए चूज़ कर ले, उसको अल्लाह का कलाम समझ में आने लगे, इंटरनली वो बदल जाए तो ये सोने पे सुहागा उसके लिए हो गया। लेकिन ये देखिए कि पहले से आप उसको बोलेंगे, अरे तुम अल्लाह का कलाम सीखेंगे ना तुम बदल जाएँगे अंदर से। यकीन करिए अगला बंदा आने को तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बदलाव किसी को पसंद नहीं आता है। हाँ, आप अगर वो 10 काम करता है, आप उसको बोलेंगे नमाज़ पढ़ लो, रोज़ा रख लो, मस्त में पढ़ेगा वो, और नमाज़ भी पढ़ेगा, सब काम। आप उसको एक काम के लिए मना करिए, बंदा कभी नहीं सुनेगा। ये मत करो, वो कभी नहीं आपकी बात सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। क्यों? इंसान देखिए बदलना बहुत मुश्किल काम है। चाहे वो अपने आप को बदलना हो या दूसरों को बदलना हो, ये बहुत मुश्किल काम है। तो आप ये कहिए कि देखो आपको दिल का सुकून मिल जाएगा, आप जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाएँगे, आप बिल्कुल आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। यदि इस तरीके की बातें, उनके फ़ायदे की बातें करिए, इस तरीके से। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस-किस तरीके से अच्छे-अच्छे काम में जो है वो अपना हिस्सा डालती हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं कि जो कोई अच्छे कामों की सिफ़ारिश करेगा तो उसमें से उसका भी हिस्सा लग जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप अच्छे काम किस-किस तरीके से करते हैं, ताकि आपका अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ अकाउंट खुल जाए नेकी का। अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ आप मीटर डाउन करिए नेकी का। आप वो शुरुआत करिए, बिल्कुल जहाँ से आयतें आपको पता चले वहाँ से शुरुआत कर दीजिए। देखिए फ़िक्र होनी चाहिए हमें अपनी, कुरान हमें अपनी फ़िक्र सिखाता है कि आज रात अगर मेरी मौत हो गई, आज तक अगर मैंने एक भी नेकी या काम नहीं किया, दुनिया में अगर मैंने एक भी ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा, जिससे मरने के बाद मुझे कुछ फ़ायदा पहुँचे, तो यकीन करिए बहुत घाटे की मौत होगी आपकी। अगली ज़िंदगी में मेरी और आपकी बिल्कुल ऐसी घाटे की होगी कि हम वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकेंगे।
बेबस हो जाता है इंसान कब्र में जाने के बाद। एक इस्तिग़फ़ार का मोहताज हो जाता है, एक कलमे का मोहताज हो जाता है। तो अपने आप को ऐसा मत बनाइए। बिल्कुल इसके अपोज़िट अल्लाह ताला बता रहे हैं, वमन यशफ़अ शफ़अतन सय्यतन यकुल लहु किफ़लुम मिन्हा। अल्लाह ताला बता रहे हैं, और जो भी शख्स, यहाँ पर भी अपना नाम लिख लीजिए, वो सिफारिश करेगा, वो रग़बत दिलाएगा, वो एनकरेज करेगा किसी को बुरे कामों की तरफ, तो अल्लाह ताला बोल रहे उसमें से भी उसको हिस्सा मिलेगा। हाउ इट इज़ इम्पॉसिबल कि अच्छे कामों का बदला दे रहे हैं अल्लाह सुब्हान तआला, तो क्या बुरे कामों का बदला नहीं देंगे? आपने किसी को एक अच्छे काम मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को समझिए कि एक आयत सही करी, सलाम दुरुस्त किया, उसको खाने की कोई सुन्नत बता दी या कुछ भी, एक छोटी सी बात आपने बता दी, देखो हर काम से पहले ना बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, अल्लाह ताला बरकत देंगे। तो सोचिए जरा कि कैसे ये पॉसिबल है कि बंदा बुरा काम करे और बिस्मिल्लाह पढ़े, बुरा काम को सोच भी नहीं सकता है वो। और बिस्मिल्लाह करना गोया ऐसा है, ये तो बहुत अच्छी नेकी है। आप अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस नेकी पर अमल करती तो आप दूसरों को भी बताइए, वो ना जाने कितने लोगों को बताएगा। किसी की दुआ दुरुस्त कर दीजिए, चाहे वो कोई भी दुआ हो, खाना खाने से पहले की दुआ हो, बाद की दुआ हो या घर से निकलने की दुआ हो, कोई सी भी दुआ हो, आप उसको दुरुस्त कर देंगे तो वो ना जाने कितने लोगों को दुरुस्त करेगा। तो उसने क्या, ऐसा नहीं कि उसका अजर कम हो गया, नहीं, उसको तो उसका अजर मिल रहा है, लेकिन प्लस आपको भी मिल रहा है। उसने 10 लोगों को करवाया तो आपको 11 लोगों का अजर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक का सही किया, उसने 10 लोगों का सही किया। सोचिए इतना बड़ा बेनिफिट तो दुनिया का कोई भी शख्स आपको नहीं दे सकता। ये अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात है, जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतने मौक़े देती है। अच्छा, नेकी करने में भी हमारा ही फ़ायदा, अल्लाह का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। अल्लाह ताला बोलते सारी इंसानियत मिलके अगर मेरी इबादत करना छोड़ दे, मेरी बंदगी छोड़ दे, तो मेरी कुदरत में कुछ कमी नहीं आने वाली। और सारे मखलूक मिलके अगर मेरी इबादत करे तो फिर मेरी कुदरत में कोई बढ़ावा नहीं होने वाला है। तो क्या पता चला कि इसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। अल्लाह सुब्हान तआला का कुछ नहीं बनता बिगड़ता है, ठीक है? इंसान का ही बनता बिगड़ता है। चलिए इसके बिल्कुल अपोज़िट अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो शख्स बुरे कामों की तरफ किसी को बुलाएगा या बुरे कामों की सिफ़ारिश करेगा, उसमें से भी उसका हिस्सा मिलेगा। आपने किसी को एक बुरे काम की तरफ बुलाया, उसने किसी और को बुलाया, फिर उसने किसी और को बुलाया, तो ऐसा नहीं है कि जो बुला रहा है सिर्फ़ उसके ऊपर ही इसका वबाल जाने वाला है। नो, जिसने इसकी शुरुआत की उसको भी इसका वबाल मिलने वाला है। और अगर हम कुरान से इसकी दलील लें तो आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबिल और काबिल, सोचिए ज़रा, अल्लाह सुब्हान तआला ने उसके बारे में लिख दिया, ता क़यामत जितने कत्ल होने वाले, काबिल तेरे ऊपर सारा इसका इल्ज़ाम आने वाला है, इसका वबाल सारा तेरे ऊपर आने वाला है। बताइए, उसने तो एक ही कत्ल किया था, फिर ता क़यामत जितने कत्ल होंगे उसका वबाल उसके ऊपर क्यों? क्योंकि उसने शुरुआत की थी, उसने इस चीज़ की शुरुआत की थी। तो अल्लाह से दुआ करिए कि कभी भी अल्लाह ताला कोई बुराई की शुरुआत मुझसे कभी ना हो। ना मैं किसी को बुराई की तरफ बुलाऊँ, ना मैं खुद बुराई करूँ, बल्कि मुझे नेकी की तरफ बुलाने वाला बना दे। और फिर वही दुआ करिए कि अल्लाह मैं तेरे कलाम से ऐसी दोस्ती करूँ कि मुझे कभी किसी ऐसे इंसान की दोस्ती की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं आगे आयत का अगला हिस्सा 85, व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता, और है अल्लाह हर चीज़ पर, क्या है अल्लाह ताला? मुक़ीत है। अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ को देख रहे हैं, हर चीज़ के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला को पता है। अल्लाह सुब्हान ताला को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यानी आप सोचो कि अरे मैं इतनी नेकियाँ कर रही हूँ, नाउज़ बिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हान ताला को नहीं पता चल रहा है, या मैं इतनी बुराइयाँ करके इंसानों से छुपा लेती हूँ, तो क्या अल्लाह सुब्हान ताला से भी छुप जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं छुप सकता है, ठीक है? ओके, उसके बाद आयत नंबर 86 में भी हमें मैनर सिखाया जा रहा है कि किसी को भी अच्छे तरीके से कोई चीज़ लौटाओ, किसी को भी जो आपको लौटाना है तो वो अच्छा ही लौटाओ। ये एटिकेट हमको जो है वो सिखाया जा रहा है, ठीक है? इसी तरीके से देखिए कि यहाँ पर एक जो मैनर, एक एटिकेट सिखाया जा रहा है कि व इज़ा हुय्यितुम बित्तहिय्यत, और जब तुम्हें दिया जाए दुआ और सलाम, ठीक है? या तुम्हें कोई दुआ दे, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम भी उसको दुआ दो। कोई भी दुआ दे, दुआ सलाम करते ना, हाँ, सलाम का जवाब देने के बाद दुआ भी देते ना हमको कोई भी, अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम कोई भी दुआ दिए जाओ, कोई भी दुआ। तो
فحیو فحیو پھر دعا دو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تم اس کو دعا اور سلام بہترین طریقے سے دو، جیسے اس نے دیا ہے اس سے بھی اچھے طریقے سے اس کو جواب دو۔ نہیں دینے کا دل کر رہا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، او ردوہا، تو یا تو سیم ایز اٹ از لوٹا دو اس کو۔ فار ایگزامپل میں نے آپ سے سلام کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص ہے، اس سے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کا جواب دیا کس طریقے سے، السلام علیکم، ٹھیک ہے، السلام علیکم جواب میں وعلیکم السلام، پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب میں بھی مل گیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد ایک شخص ہے اس نے جو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دیٹ از ختم۔ اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں سلام کے کلمات نہیں ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے صرف سلام کیا اس کو 10 نیکیاں ملی، جس نے ورحمۃ اللہ کہا 20 نیکیاں، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کو 30 نیکیاں۔ کیا کیا ہم نے؟ صرف سلام۔ اور سلام دیکھیے اس کو رسمی طور پہ مت کریے، بہت خوبصورت کلمہ ہے، اور یہ سوچیے آپ قرآن میں حکم آیا اس کا، قرآن میں حکم آیا ہے، آج لوگ فیشن کے طور پہ یا رسمی طور پر او السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، یعنی صحیح طریقے سے دعا بھی نہیں دیتے کسی کو، جبکہ اتنا خوبصورت کلمہ ہے یہ، السلام علیکم آپ کہہ سکتے ہو یا سلام علیکم کہہ سکتے ہو، بس ایک دو پیش اور ایک پیش کا ال کا فرق ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سلامتی ہو تم پر رحمت اللہ اور اس کی رحمت ہو، وہ برکات ہو اور اس کی برکتیں ہوں، کتنا خوبصورت کلمہ ہے۔ تو دیکھیے جب بھی کسی کو سلام کریے تو دل سے سلام کریے، نہ کہ رسمی طور پر او ہو ابھی یہ تو مل گیا بابا اب تو اس کو سلام کرنا پڑے گا، مت کریے ایسا کام، یہ سوچ کر کریے، کہیے سلام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی سلام دعا کرے تو تم بھی اس کو بہترین طریقے سے لوٹاؤ۔ فرسٹ دیکھیے حکم کیا ہے، بہترین طریقے سے۔ فار ایگزامپل کہ میں نے صرف آپ کو سلام کیا، آپ بدلے میں مجھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول سکتی ہیں۔ لوگوں کو شرم آتی ہے پتہ ہے آپ کو اس طریقے سے سلام کرنے کے لیے، جھجک نکالیے، جب تک اندر سے جھجک شرم نہیں نکلے گی دین پر عمل نہیں کر سکتے آپ۔ لوگوں کا خوف، لوگوں کی شرم و حیا لے کر بیٹھتا ہے انسان تو کبھی بھی دین پہ عمل نہیں کر پائے گا۔ اگر سبحانہ تعالیٰ بولے کوئی بات نہیں بہترین طریقے سے نہیں لوٹا سکتے ہو تو اسے جتنا تمہیں سلام کیا اتنا تو لوٹا دو کم سے کم، کیوں بھائی؟ دیکھیے آیت کا اگلا حصہ ہلا دے گا آپ کو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ آپ کو کچھ کانٹیکٹ لگ رہا ہے ان دونوں کا؟ بولیں گے ایک طرف سلام کی بات ہو رہی ہے ایک طرف حساب کی بات ہو رہی ہے، ہو یہ کیا بات ہو گئی؟ جی کیا پتا چلا؟ سلام امانت ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، اور آپ کو پتا ہے 6 حقوق مسلمانوں کے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ایک کوئی مسلمان بھائی تم سے سلام کرے، بھائی سے مراد کوئی بھی مسلمان تم سے سلام کرے تو آپ اس کا جواب دو، یہ حق ہے۔ سلام کر رہا ہے جو انسان جو بندہ اس کا جواب دینا آپ پر حق ہے، اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا حساب لیا جائے گا۔ ہاں بھائی بات بتائیے آپ دن بھر میں آپ سے نہ جانے کتنے لوگ کہتے ہیں او اس کو سلام بولنا اس کو سلام بولنا اس کو سلام بولنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امانت ہے آپ کے اوپر اس کی، جس کسی کے لیے بھی اس نے سلام کے لیے کہا تو وہ آپ کے اوپر امانت ہے، تو ایک جملہ بول کے آپ بھی بری ہو جایا کرو، کیا بول کر کہ دیکھو بھائی یاد رہا تو میں کہہ دوں گی، نہیں تو تم پکڑ نہیں کرنا میری آخرت میں، تم کہیں میرے دامن کو پکڑو، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اس سے کہا تھا فلاں کو سلام کہتے ہیں، اس نے کہا نہیں، آپ یہ بول دیا کرو ہاں مجھے یاد رہا تو ضرور میں کہہ دوں گی، نہیں تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ لو ہی مت کسی کا سلام، بول دو بھائی مجھے یاد رہا تو میں کہہ دوں گی ادروائز معاف کر دو مجھ کو، حساب لیا جائے گا اس چیز کا بھی۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے نا، سوچیے ذرا، لگتا ہے یہ مردے پہ پڑھنے کی کتاب ہے، یہ تو زندہ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور سوچیے ذرا کہ اگر مردے پہ پڑھنے کی کتاب ہوتی تو ساری آیتیں قرآن میں اس طریقے کی ہوتی کہ اس کو ثواب اس کو ثواب اس کو ثواب اس کو ثواب،
یہ قرآن اپنے آپ میں پڑھنے والے کو فائدے دے گی، پڑھانے والے کو فائدہ دے گی، پڑھایا جس نے اس نے اگر اس پر عمل کیا تو اس کو فائدہ دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کس کو فائدہ دے گی؟ اگر پڑھنے والے نے عمل کر لیا تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ اس طریقے سے آپ کو قرآن سکھا رہا ہے کہ یہ مردے پہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے کہ ہم بس اس کو اٹھا کے اور جب کوئی مر جائے تو پڑھ لیے، دیٹس اٹ، نو۔ وہ جانے والا اس نے جتنا پڑھا ہے اپنی زندگی میں، یا کسی کو پڑھایا ہے یا اس نے پڑھ کے جو عمل کیا ہے، بس اتنا ہی اس کو فائدہ دینے والا ہے۔ تو یہ آنکھیں کھول دیتی ہے آیتیں ہماری، یہ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔